Hello everyone, welcome back to my channel Physics Playground. Today I am going to take a class on hydrostatics. Let us define at first fluid pressure. Okay, let us come at first let us know the term fluid. What is fluid? Fluid is a substance which has no definite shape, size, or it has a ability to flow. Okay, and it always hold the shape and size of the containing vessel. Okay, it assumes the shape and size of the containing vessel. Fluid flow করতে পারে, নির্দিষ্ট definite কোনো shape বা size নেই. It always assumes the shape of the containing vessel. You know that very well from class 5, 6, 7 এই ধরনের কথাগুলো আমরা পড়েছি. Now let me define fluid thrust. It is not thirst, it is thrust. T-H-R-U-S-T, thrust. Thrust is nothing but a force. Dimensionally thrust হচ্ছে একটা force. এটা একটা normal force. It is a normal force exerted by a fluid at rest on a given surface. In contact with it, that is, say, if I take an area like this, and if you apply force on the area exactly normal, that is 90 degree to the area, then this normal force is called thrust. T-H-R-U-S-T, thrust. Okay, this has the dimension of force. Force's the dimension হয় mass into acceleration, মানে ml t to the power minus 2. Thrust-এরও dimension হচ্ছে ml t to the power minus 2. So thrust is nothing but a force, but it is a normal force exerted by a fluid. Fluidও হতে পারে বা or any external agent at rest on a given surface. Okay, so take a screenshot of it. Okay, done. Now, what is fluid pressure? Pressure means force by area, you know it. The thrust exerted by a fluid at rest per unit area, that is force by area. Pressure is nothing but force by area. Here you can say thrust by area. Pressure is also defined as thrust, that is perpendicular force by area. Okay, thrust by area. And you know the SI unit of thrust or force is Newton and area is meter square. So we have the SI unit of pressure as Newton per meter square or Pascal. Okay, other common units of pressure are ATM, that is atmospheric pressure. You know, 1 ATM is equal to 1.013 into 10 to the power 5 Pascal. Another unit is bar. 1 bar is equal to 10 to the power 5 Pascal. Torr, 1 torr is equal to 133 Pascal. 133 Pascal. Okay. Now, what is the dimensional formula of pressure? Pressure is force by area. You know the dimension of force is ml t to the power minus 2 and that of area is L square. So you are getting here m L to the power minus 1 t to the power minus 2. This is the dimensional formula of pressure, you know. Take a screenshot of it. Now let us come to the next slide. Pressure exerted by a liquid column. You know liquid exerts pressure. Liquid has pressure, it exerts pressure. Normal force is called thrust. Normal force exerted by a liquid is called at rest is called thrust. So here
I am going to calculate the pressure exerted by a liquid column. So consider a vessel containing a liquid of density rho. Here the liquid density is rho. Okay, liquid density rho. Now let us consider that the liquid is stationary, that is at rest. Now I want to calculate the pressure at a depth h. PQ surface I want to measure the pressure. This is the surface PQ. আমি এই লেভেলে প্রেশার মাপতে চাই, লিকুইড প্রেশার মাপতে চাই, ঠিক আছে। It is located at a height at a depth h from the upper surface level of the liquid xy, as you can see in the figure. Now consider a horizontal circular surface PQ. আমরা এটা কনসিডার করেছি, আমরা অ্যাজিউম করে নিয়েছি একটা সিলিন্ডার, ঠিক আছে, যার এরিয়া হচ্ছে এ আর ডেপথ হচ্ছে এইচ। আমরা মাপতে চাইছি পিকিউ লেভেলে ওয়াটার প্রেশার বা লিকুইড প্রেশার কত, আর তার জন্য আমরা কি কনসিডার করছি, একটা সারফেস এরিয়া পিকিউকে আমরা কনসিডার করছি, যার এরিয়া হচ্ছে আমাদের এ, পিকিউ এর এরিয়া হচ্ছে আমাদের এ আর ডেপথ হচ্ছে আমাদের এইচ, ঠিক আছে। এখানে আমি একটা হলো সিলিন্ডার কনসিডার করছি, যেটা কিনা এক্সপাই লিকুইড লেভেল থেকে, এক্সপাইট লিকুইড লেভেল থেকে ঠিক এইচ ডেপথে তার বেসটা পাওয়া যাচ্ছে। উই আর গেটিং দ্য বেস অফ দ্য মানে ইমাজিনারি সিলিন্ডার অ্যাট আ ডেপথ এইচ ফ্রম দ্য আপার সারফেস লেভেল xy. Now if you assume this imaginary cylinder, okay, এটা তো কিছু না, একটা ইমাজিনারি সিলিন্ডার তুমি নিয়েছো, তাহলে আই ওয়ান্ট টু মেজার দ্য প্রেশার অন পিকিউ সারফেস লেভেল। ওকে, এই সারফেস আমি প্রেশার মাপতে চাইছি। তাহলে দ্য প্রেশার অন দ্য সারফেস পিকিউ উইল ডেফিনেটলি বি ডিউ টু দ্য ওয়েট অফ দ্য লিকুইড কলাম। এই যে তোমার লিকুইড কলাম, এই ইমাজিনারি লিকুইড কলামের ওয়েটটাই হচ্ছে এখানে ওয়েটের, মানে ওয়েট হচ্ছে একটা ফোর্স বাই এরিয়া, ঠিক আছে। মানে আমি বলতে চাইছি দ্য প্রেশার ইজ ডিউ টু দ্য ওয়েট অফ দ্য লিকুইড কলাম, নট এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল টু ওয়েট বাই এরিয়া করলে উই উইল গেট দ্য প্রেশার অন দ্য সারফেস পিকিউ। নাও দেন অ্যাট ফার্স্ট I must calculate the thrust exerted on the surface PQ. Thrust মানে perpendicular normal force on PQ. Thrust on PQ, on the surface PQ. Thrust মানে তো একটা force এখানে weight of the liquid column PQRS. You know that weight is a force, তাই তো, weight acts exactly vertically downward and it is a force. তাহলে এখানে PQRS যে সিলিন্ডার, সেই PQRS কলামের, লিকুইড কলামের যে weight, that is the required thrust, okay, exerted on the surface PQ. তাহলে এখন ওয়েটের জায়গায় আমরা কি লিখতে পারি, W মানে কি, আমি যদি ওয়েট বলি, এই যে ওয়েট অফ দ্য লিকুইড কলাম PQRS, W মানে তাহলে mg। আমি সেকেন্ড লাইনটাকে এক্সপ্লেন করছি, ওকে। W মানে mg, m মানে মাস, g মানে গ্র্যাভিটি। আচ্ছা, মাসকে আবার লিখতে পারি আমরা ভলিউম ইন্টু ডেন্সিটি, ইন্টু জি যেমন ছিল বসিয়ে দিলাম। তো দেখো থার্ড লাইনে তাই করেছি, আমরা ওয়েটটাকে ফার্স্ট অফ অল স্প্লিট করেছি এম ইন্টু জিতে। এবার এম এর জায়গা মানে মাসের জায়গাটাকে আমরা লিখেছি ভলিউম অফ দ্য লিকুইড ইন্টু ডেন্সিটি, মানে ভলিউম অফ দ্য লিকুইড কলম PQRS ইন্টু ডেন্সিটি অফ দ্য লিকুইড কলম, দ্যাট ইজ রো, আর তার সাথে জি মাল্টিপ্লাইড হয়েছে। ওকে, নাও ভলিউম, হোয়াট ইজ ভলিউম? ভলিউম ইজ নাথিং বাট এরিয়া ইন্টু হাইট, মানে এরিয়া ইন্টু ডেপথ। তাই জন্য দেখো এরিয়া অফ বেস PQ ইন্টু হাইট, এরিয়া ইন্টু হাইট করলে তুমি ভলিউম পাও, তার সাথে ডেন্সিটি আর জি কন্টিনিউড হচ্ছে। নাও এরিয়া অফ বেস মানে ক্রস সেকশনাল এরিয়া এ আর ডেপথ ছিল এইচ, এ ইন্টু এইচ, রো ইন্টু জি। সো ফাইনালি উই আর গেটিং হিয়ার এ এইচ রো জি। দেখো ভালো করে তোমরা এটা বুঝতে পারলে কিনা। থ্রাস্ট, I want to calculate the pressure on the surface, I repeat it, okay, on the surface PQ. So if you want to calculate the pressure, then you need to find out the force or the thrust acting on the surface PQ. What is thrust here? Thrust is nothing but the weight on of the liquid column PQRS, পুরো PQRS লিকুইড কলমের ওয়েট যেটা PQ এর উপর এসে পড়ছে। এখন ওয়েট মানে W is equal to mg, মাস ইন্টু গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সেলারেশন, মাসের জায়গাটাকে আমি ভলিউম ইন্টু ডেন্সিটি দিয়ে রিপ্লেস করছি, ইন্টু জি, তার মানে ভি রো জি। এখন আমি ভলিউমটা কি, ভলিউম মানে হচ্ছে এরিয়া ইন্টু হাইট, এরিয়া ইন্টু হাইটে তুমি ভলিউম পাও। তুমি যখন একটা সিলিন্ডারের ভলিউম বার করো তখন তুমি কি করো, পাই আর স্কোয়ার এইচ করো, তো তাহলে পাই আর স্কোয়ার এরিয়া আর হাইট হচ্ছে এইচ, তাহলে এখানে আমি এরিয়া ইন্টু হাইট ইন্টু রো ইন্টু
জি করলাম। আশা করি বোঝাতে পেরেছি। নেক্সট, ও একটা স্ক্রিনশট নেবে। So in the next part, okay, here I got AH rho g, which is the weight of the liquid column, মানে thrust exerted on the surface PQ. Okay. Now I want to calculate the pressure. Pressure is nothing but thrust on surface by area, মানে force by area, that is thrust by area. Thrust কত পেয়েছি? AH rho g. তো AH rho g পুট করলাম বাই এরিয়া A. A ক্যান্সেল হয়ে তুমি এখানে যেটা পাচ্ছ সেটা হচ্ছে H rho g. দেখো তুমি H rho g পাচ্ছ। No problem, no confusion. Now, if atmospheric pressure acts on the free surface, এটা তো গেল আমাদের লিকুইড কলামের প্রেশার অফ দ্য প্রেশার এক্সার্টেড বাই আ লিকুইড কলাম। এবার তুমি দেখতে পাচ্ছ ওপরে আমাদের হাওয়া আছে, হাওয়ারও একটা প্রেশার আছে পি। তাহলে কি হবে, আমি এই লিকুইড কলামের প্রেশার পেলাম এইচ রো জি অ্যাট দ্য লেভেল পি কিউ, মানে পি কিউ লেভেলে পেলাম, তার সাথে পি কি হয়ে যাবে, জাস্ট অ্যাড হয়ে যাবে। তাহলে টোটাল প্রেশার কি হয়ে যাবে, পি প্লাস এইচ রো জি, এটা হলো টোটাল প্রেশার। সেটা আমি দেখো নোটে লিখেছি। If atmospheric pressure, ATM মানে এখানে atmospheric pressure acts on the free surface of the liquid is P, তাহলে total pressure হবে P plus H rho g, that is atmospheric pressure plus the pressure due to liquid column. Got it? Okay. Now let us come to Pascal's law. Pascal's law you have already started in class 9. If you can remember this, it states that the pressure exerted anywhere in a confined liquid is transmitted equally and undiminished in all directions throughout the liquid. লিকুইড দিয়ে দেখো মানে থ্রু আউট কীরকম ব্যাপারটা হচ্ছে, এখানে বলা হচ্ছে যে দেখো ইফ ইউ পুশ দ্য পিস্টন, এটা একটা ফ্লাস্ক আছে, ফ্লাস্ক মেড অফ গ্লাস, হ্যাঁ, এখানে স্মল টিউবস জেটিং আউট, মানে বিভিন্ন ছোটো ছোটো টিউব আছে, ওপেন টিউবস আছে, ঠিক আছে, ফ্রম দ্য বটম এন্ড অফ দ্য ফ্লাস্ক। Now the flask is suppose filled with colored water, আর এটা একটা it is also fitted with a piston which is pushed down. একবার এটা দেখো ছবিতে দেখা যাচ্ছে পুশিং ডাউন, নিচে পুশ করা হচ্ছে। when the piston is pushed down the water rises up, তাই না, in all the tubes। তুমি যেটা দেখতে পাবে the water level rises up in all the tubes to the same height. ইনিশিয়াল একটা লেভেল দেখো এখানে দেখাচ্ছে, আর যখন এটা রাইজ আপ করছে তখন কিন্তু দেখো তুমি সেম হাইটে আসছে, সেম হাইট। দিস শোস দ্যাট দ্য প্রেশার ইন আ লিকুইড ইজ ইকুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইন অল ডাইরেকশন, যেহেতু তারা সেম হাইটে উঠেছে, ঠিক আছে, এবং জেট অফ ওয়াটার রিচিং দ্য সেম হাইট, এবং তারপর যে বেরিয়ে আসছে দেখো সেম লেভেলে বেরিয়ে আসছে, ঠিক আছে। তার মানে এটা তোমাকে বোঝাচ্ছে এই যে সেম হাইট, দ্য স্ট্রিমস অফ ওয়াটার রাইজ আপ টু দ্য সেম হাইট, এটা ইন্ডিকেট করছে যে প্রেশার অ্যাপ্লাইড অন ওয়াটার ইজ ট্রান্সমিটেড ইকুয়ালি ইন অল দ্য টিউবস, in all directions, ঠিক আছে। This is the explanation of Pascal's law. Clear? এবার অ্যাপ্লিকেশন অফ পাস্কালস ল এর মধ্যে পড়ছে হাইড্রোলিক মেশিনস, তার মধ্যে হাইড্রোলিক প্রেস আছে, হাইড্রোলিক জ্যাক, হাইড্রোলিক ব্রেকস। গাড়িকে মানে ধরো একটা কার, তাকে তুমি একতলা থেকে 5 তলায় তুলতে চাও, তখন তুমি হাইড্রোলিক লিফট ইউজ করো। আচ্ছা, তারপর কটনকে তুমি যখন স্ম্যাশ করতে চাও তখন তুমি কটন সিডকে যখন স্ম্যাশ করতে চাও তখন তুমি, বা কিছু সিড যেখান থেকে তুমি স্ম্যাশ করে হয়তো তেল পাবে, এরকম কিছু, এইসব জায়গায় আমরা হাইড্রোলিক প্রেসকে ব্যবহার করি, ঠিক আছে। হাইড্রোলিক ব্রেকও আমরা গাড়িতে ব্যবহার করি। তো এগুলোর প্রিন্সিপাল কি, হোয়াট ইজ দ্য প্রিন্সিপাল অফ দিস হাইড্রোলিক মেশিনস? প্রিন্সিপাল ইজ নাথিং বাট ফোর্স মাল্টিপ্লিকেশন, থ্রাস্ট মাল্টিপ্লিকেশন হচ্ছে এদের প্রিন্সিপাল। কেমন দেখো, প্রিন্সিপাল অফ হাইড্রোলিক মেশিন মেনলি কি হবে, তুমি স্মল ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে, ইউ উইল অ্যাপ্লাই আ স্মল ফোর্স অন আ স্মলার পিস্টন। এখানে তুমি সেট আপটা দেখে নাও, একটা আছে হচ্ছে ভেসেল, মানে ভেসেল উইথ পিস্টন A1, মানে A1টা হলো এরিয়া অফ দ্য ভেসেল, আমার লেফটের যে ভেসেলটা, ঠিক আছে, তার উপর ওয়েট অ্যাপ্লাই করেছো। আর ডান দিকে রাইটে একটা ভেসেল আছে, সেটা একটু বড় এরিয়া, মানে পিস্টন বি, এভাবে দেখো পরিষ্কার লেখা আছে, ঠিক আছে। লেফট সাইডের ভেসেলটা হচ্ছে ইজ ফিটেড উইথ পিস্টন এ, আর রাইট সাইডের ভেসেল ইজ ফিটেড উইথ পিস্টন বি। দ্য এরিয়া অফ দ্য লেফট সাইড ভেসেল ইজ স্মলার দ্যান দ্য এরিয়া অফ দ্য রাইট সাইড ভেসেল। লেফট সাইডের এরিয়া হচ্ছে A1, দেখতেই পাচ্ছ ক্রস সেকশন এরিয়া কম, রাইট সাইডে বেশি, অ্যান্ড দে আর কানেক্টেড উইথ আ টিউব which is filled with fluid. Okay.
আচ্ছা, তাহলে এখানে যেটা হবে যে তুমি যদি পিস্টন এ তে ফোর্স অ্যাপ্লাই করো, ইফ ইউ অ্যাপ্লাই আ স্মল ফোর্স অন লেফট হ্যান্ড সাইড পিস্টন দ্যাট ইজ পিস্টন এ, তাহলে সেখানে যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই হলো দ্যাট উইল বি ট্রান্সমিটেড, সেখান থেকে একটা ফোর্স বাই এরিয়া প্রেশার পাচ্ছ, দ্যাট ইজ ট্রান্সমিটেড টু প্রডিউস আ লার্জ ফোর্স অন দ্য বিগার পিস্টন। কম ফোর্স অ্যাপ্লাই করে বাঁ দিকের ভেসেলে তুমি কম ফোর্স অ্যাপ্লাই করে তুমি ডান দিকে বেশি ফোর্স পাচ্ছ। ঠিক আছে, বোঝাতে পারছি কি? এই জায়গাটা দেখো, এখানে তুমি ইউ আর অ্যাপ্লাইং আ স্মল অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স অ্যান্ড হিয়ার দ্য ফোর্স ইজ মাল্টিপ্লাইড। ঠিক আছে, কি করে হচ্ছে দেখো, ইফ ইউ অ্যাপ্লাই আ ফোর্স অন ভেসেল অন দ্য পিস্টন এ, এখানে যদি তুমি F1 ফোর্স অ্যাপ্লাই করো তাহলে প্রেশার হয়ে যাচ্ছে F1/A1, প্রেশার P1। এবার অ্যাকর্ডিং টু পাস্কালস ল, প্রেশার অন পিস্টন এ ইজ ট্রান্সমিটেড থ্রু দ্য লিকুইড টু পিস্টন বি, এখান দিয়ে প্রেশার ট্রান্সমিটেড হয়ে এখানে আসছে, তাই না? তাহলে যখনই এখানে চলে এলো, তাহলে এখানে যদি তুমি একটা ডাউনওয়ার্ড প্রেশার ক্রিয়েট করো অন পিস্টন এ, তুমি যদি একটা ডাউনওয়ার্ড প্রেশার তুমি এখানে P1 ক্রিয়েট করো, তাহলে এখানে একটা আপওয়ার্ড প্রেশার P2 তোমার আসবে। ঠিক আছে, অন দ্য পিস্টন বি। ঠিক আছে, নাও by Pascal's law, you know that Pascal's law তোমাদেরকে কি বলেছে না, pressure in a fluid in equilibrium is the same everywhere. Pressure in a liquid at equilibrium is the same everywhere if the effect of gravity can be neglected. তার মানে P1 is equal to P2. You are getting here P1 equal to P2. P2 equal to P1. Then you know that P1 হচ্ছে ফোর্স মানে F1/A1, ফোর্স বাই এরিয়া, লেফট হ্যান্ড সাইড পিস্টন যার এরিয়া স্মল, তুমি অ্যাপ্লাই করেছো ফোর্স। P2 কি F2/A2। নাও বাই পাস্কালস ল, P2 is equal to P1. Pressure in a fluid in equilibrium is the same everywhere if the effect of gravity can be neglected. তারা তো কানেক্টেডও হয়ে আছে একটা কলম দিয়ে, মানে ওয়াটার কলম বা লিকুইড কলম দিয়ে। তাহলে এখানে P1 is equal to যদি আমার P2 হয়, ইন দ্যাট কেস আমার P1 এর জায়গায় আই ক্যান পুট F1/A1, P2 জায়গায় F2/A2। সাইড চেঞ্জ করো, F1/F2 is equal to A1/A2। এবার ফ্রম দ্য ফিগার ইউ ক্যান distinctly see that A1 is smaller than A2। তাহলে A1 যদি smaller than A2 হয়, মানে F1/F2 আমার ছিল A1/A2। তাহলে এই A1/A2 smaller than 1, that means F1/F2 is also smaller than 1। তার মানে F1 কি, F1 smaller than F2। তার মানে তুমি কম ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছো, ইউ হ্যাভ অ্যাপ্লাইড স্মল অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স অন পিস্টন এ অ্যান্ড ইউ আর গেটিং মোর ফোর্স অন পিস্টন বি। দিস ইজ কল্ড দ্য প্রিন্সিপাল অফ ফোর্স মাল্টিপ্লায়ার। গট ইট? এই প্রিন্সিপাল অফ ফোর্স মাল্টিপ্লায়ার তোমার কাজ করবে এরপর হাইড্রোলিক প্রেস, হাইড্রোলিক জ্যাক, হাইড্রোলিক ব্রেক, in every situation, every condition. Okay? So students, my next class will be held on the topic hydrostatics, part 2 হিসেবে আমি সেটা পড়াবো। So I wish you will be with me always. Thank you.